Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. My name is Victoria Zabiyan, I'm head of the UCMC Press Center. Please like, share this video and subscribe our channel to stay tuned. The other day, several explosions were heard in unrecognized Transnistria. The so-called Ministry of State Security was first shelled in Tiraspol. The next day, 2 antennas were destroyed on the territory of Transnistrian Radio and Television Center, which retransmitted Russian radio. There were also reports of terroristic attack on military unit near the village of Parkana near Tiraspol. What does it mean in the context of Russian-Ukrainian war? This is the topic that speakers will help us to cover today. Serhiy Sidorenko, a journalist who is watching the situation, says that apparently this operation under false flag was carried out by Russians in order to accuse Ukraine of this and justify the advance of Russian troops to Odessa region and the creation of a land corridor to Transnistria. But he underlines that probably this operation will not be successful. After these three attacks in a row in just one day, everything returned to quiet situation, but at the same time, it allowed both Russia and local de facto authorities of this breakaway region to say that probably they have to be prepared to Ukrainian attack, and probably they have to prepare to defend themselves. What are we afraid of? First of all, we're afraid that Russian military would use this false flag operation. To me, it's quite evident that these were a false flag operation because saying with no base that it is Ukraine launched attack, it is certainly a false flag operation. So this can be used to protect Transnistrian people from Ukrainian military. And Russia can use this pretext just to try to invade to Transnistria, to drop there some, for instance, parachuters or even to invade by land to protect local people. I would say that even they are going to do that, they would not manage. Moldova is a landlocked country. It doesn't have an access to either sea or to neutral airspace. So to reach there, Russian planes would need to pass, and large Russian military planes would need to pass through Ukrainian airspace, which is guarded by anti-aircraft systems. So they most probably they would not manage to do that. If they try to invade by land, it is not easy to do that as well. Because again, they would have to pass through Ukrainian territory, which is quite guarded now. And there is not an easy task in military terms. They would have to pass Odessa, they would have to pass Nikolaev, which they do not manage to take over for weeks now. So this option is possible, but it's hard to imagine that it will be successful. Another option which is also possible is that Russia is using or trying to use this pretext to destabilize Moldova, which is much more realistic. And in these terms, the most dangerous day would be 9th of May. This day in post-Soviet Union and in Russia is celebrated as a day of victory in World War II, as they call it, Great Patriotic War. While all Europe celebrated it on 8th of May, in Soviet Union they just wanted to distract another date, and they have assigned it, in fact, artificially to 9th of May. So it doesn't matter. This day is usually used by pro-Russian forces, by pro-Russian people to take some demonstration, and I don't exclude that it would be used now to make some provocations. In fact, after what Russia has done in Ukraine, no one can exclude nothing.
anything. It is even possible that they would use it to make some attack on those people peacefully gathering. That there would be some real real terroristic activity, not their fake one, which has happened in Transnistria. I would very much hope that these prognosis would not be confirmed by reality, by real actions. But we at least have to be aware that Moldova can become a next hot point. I very much hope this would not happen, but at least attention to what's happening there is really important. Thank you for your attention. We also have got a comment from Anton Mikhnenko, military expert. Let's take a look at his video. Ситуація в Республіці Молдова, зокрема в Придністров'ї, на сьогодні викликає особливу увагу. Кремль намагається затягнути сили, розміщені на лівому березі Дністра, у військове протистояння на території України. З цією метою безпекова обстановка в Придністров'ї наразі штучно розхитується ФСБ Російської Федерації. Це і обстріл будівлі Міністерства держбезпеки, так званої ПМР, і вибухи біля аеродрому Тираспіль, і зруйнування передавальної станції біля населеного пункту Маяк в Придністров'ї. У населення створюється штучне уявлення про загрозу атаки з боку України і необхідність допомогти Російській Федерації у протистоянні з Україною. Формується думка, що якщо це не зробити зараз, то потім вже буде запізно. Вже навіть друкуються окремі випуски газет «Придністровець», де прямо закликається російська сторона, щоб вона надала допомогу ПМР. Насправді ситуація інша. Російська Федерація потребує сил та засобів для наступу на Одесу та Миколаїв з півночі. З цією метою намагається відкрити новий фронт з боку ПМР. Таким чином підсилити власні сили особовим складом та технікою. Однак у Придністров'ї немає сил та особливого бажання вступати у російсько-українське протистояння. Сили Російської Федерації Придністровської Молдавської Республіки, так званої, вкрай обмежені, та разом із штатною чисельністю армії ПМР та оперативної групи російських військ Придністров'я складають до 10 тисяч осіб. При цьому відсутні резерви та є парк застарілої бронетехніки. До того ж, населення Придністров'я масово виїздить з регіону до центральної частини Молдови. Мотивації у населення немає жодної. Вони бачать реальну картину в Україні і роблять відповідні висновки. Люди втікають від оголошених воєнних зборів ПМР, які мають за планом тривати до 90 діб. Втім, на жаль, це не зупиняє Кремля, і думка населення його ніколи не цікавила. Так, і українські розвідці вважають, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову і залучення сил ПМР до війни з Україною. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то Україна з військової точки зору стане більш уразливою. Ми отримаємо новий фронт з боку Молдови. Як це може бути зроблено? В дійсності, один з варіантів – це авіаційне перекидання додаткового особового складу на території Придністровської Молдавської Республіки на аеродром Тирасполі. Зробити там відправну точку, я маю на увазі Російської Федерації, і вже далі діяти. Придністровці вже давно підтримують цю злітно-посадкову смугу в достатньо нормальному складі і намагаються підтримувати ту наявну техніку, яка там міститься. Втім, цей шлях є дуже ризикованим для росіян, в першу чергу через те, що маршрут перельоту буде проходити через територію України із всіма наслідками польоту над зоні дії ешелованої системи протиповітряної оборони. Ризики втрати особового складу та техніки тут дуже високі. Втім, навіть якщо там не буде перекинути російських сил, Російська Федерація спробує застосувати власні сили ОРВ, які там перебувають, і мобілізовані ресурси ПМР для того, щоб відкрити новий фронт проти України. Втім, однозначно, як буде розвиватися ескалація напруги в даному регіоні, на сьогодні ще важко. І як саме вони будуть розвиватися, ці події, стане зрозуміло вже найближчим часом. Expert and researcher Yuri Olinek analyzes the situation and emphasizes that what is going on in Transnistria is rather a problem of Moldova than for Ukraine. Отже, Росія намагається інтенсифікувати конфлікт в Придністров'ї, відвертаючи увагу наших сил від бойових дій на півдні та сході України. Оскільки вони входять в критичну фазу, московські сили не справляються. Очевидно, є додатковий план не лише російського генштабу, але й політичного керівництва роздмухати знову ситуацію в Придністров'ї, створити нібито
вид загрози для Одеси та Вінниці. Однак з чисто воєнних міркувань це малоймовірно, оскільки тих сил, які перебувають в невизнаній республіці Придністровській Молдовській Республіці, так званій частині Молдови, яку ми визнаємо, їх цих сил недостатньо для якихось зовнішніх дій, але і навіть для захисту власної території проти у випадку конфлікту з українськими силами, які розміщені в Одеській Вінницькій області. По-перше, близько з 1500 до 2000 російських військ, які там з 93-го року ротуються так званих миротворців, особливо контингентом, який охороняє, зокрема, базу склади ще совєтської зброї, зокрема в Колбасній, в інших місцях, в Парканах. І від 7 до 10 тисяч Придністровської армії, однак її боєздатність на низькому рівні, вона останні 30 років не воює, по суті це обслуговування контрабандного хабу. І зараз все, що вони виконують, це відволікання уваги і відтягування частини українських сил для запобігання провокаціям, диверсіям з Дністровського боку. Однак, ймовірно, бачимо спроби Росії розхитати ситуацію, є інформація про плани зробити якісь теракти для того, щоб показати, наскільки Україна хоче туди щось війти, ну, за старою КГБською, ФСБською методичкою. Але і навіть існують плани, експерти про це говорять, є певний витік інформації про десанти з Чорного моря, з Криму, російських хоча б кількох сотень чи до 1000 більш боєздатних військовослужбовців до Придністров'я. Однак цілі таким повинні ми зрозуміти, українська армія буде збивати. Якщо навіть їм вдасться сісти в Тирасполі, дуже легко розбомбити оцей аеропорт, оскільки, по суті, від українського кордону там до 15 кілометрів. В будь-якому випадку, з військової точки зору, Придністров'я не є загрозою. Однак завдання Росії зараз, як на мене, не почати повномасштабне вторгнення з Придністров'я, а своїми діями, перекиданнями, можливо, якщо вдасться, хоча це фантастичний план поки що, десанту цього, чи інших якихось провокацій, посилити загрозу, змусити українську армію, яка діє як, на відміну від російської, ми завжди не недооцінюємо противника, а краще переоцінити його, тому розмістити варто додаткові сили, але це відтягує боєздатні війська від підкріплень на сході і півдні, в чому зараз Москва зацікавлена. Тому слід прогнозувати в останні найближчі тижні таких рухів. Однак загрози Вінниці чи Одесі зараз, як на мене, вона мінімальна. З іншого боку, дуже багато залежить від Молдови, як керівництво якої поки що визнає навіть в обличчі прем'єр-міністра має Санду небоєздатність армії, потребу розвивати армію, і є загроза, що якщо Придністров'я почне дії навпаки в бік Молдови, чи закличе Молдова на допомогу Україну та сусідню Румунію, чи не буде там додаткове розповзання проблем саме на наших південно-західних територіях. Тобто, швидше це проблеми для безпеки Молдови, а не України на цьому етапі. You've been watching Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course, and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. In description to this video, you can find information about how personally you can help Ukraine against Russian aggression. Everything is gonna be Ukraine.